गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाहि होर। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मिटै दात। गुर जैसा नाहि को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। आंब की सदर कत मिटत आंबली खाए, पिता को प्यार ना परोसी बह पाई है। सागर की नित कत पाईयत पोखर सै, दिन कर सार दीप जोत ना पुजाई है। इंद्र बरखा समान पुजस न कूप जल, चंदन सुबास न पलास महकाई है। श्री गुर दयाल की दया नयन देव मैं, जो खंड ब्रह्मांड उदय अस्त लो धाई है। जे 100 चंदा युग वह, सूरज चढ़ै 1000। एते चानण होंदिया, गुर बिन घोर अंधार। सो कहो टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। ये शरीरा मेरा, हर तुम मह जोत रखी। ता तुम जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच। ता तू जग मह आया। ये शरीरा मेरा, हर तुम मैं जोत रखी। ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच। ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता, जन जीव को पाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ, चलत नदरी आया। कह नानक सरसत का मूल रजया, जोत राखी ता तो जग मह आया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ, चलत नदरी आया। कह नानक सरसत का मूल रजया,
जोत राखी तातु जग में आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कला धार जिन सगली मोही। अणत कला होए ठाकुर चढ़िया, अनंत बेअंत कला शक्तियां दे मालक। निर्गुण ब्रह्म दा सरगुण सरूप, ਕਰੋੜਾਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪ ਹੋਏ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਿਮਾਂਡ ਕੋ ਨਿਵਾਸ ਜਾਸ, मानस अवतार धार दर्श दिखाए हैं। ऐसे जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहब महाराज जी की चरणों की शोभ प्राप्त पवित्र धरती सुल्तानपुर लोधी की धरती और गरीब नवाज साहब जी का एक पावन स्थान गुरुद्वारा श्री बेर साहिब, दसां पातशाहियां की जोत धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरां दे चरण कमलों विच हाजरी भर रही गुरु की साजी नवाजी हुई साध संगत जीओ। सतगुरां ने कृपा की है, अमृत वेले की बख्शिश की है। अमृत वेले तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पवित्र दर्शन प्राप्त होए। गुरसिख संगतां ने सतगुरां दे पावन दरबार दीआं हाजरियां भरियां, पंज बाणियां दा नितनेम उपरंत आसा की वार दा कीर्तन होया और चल रही गुरु साहिब जी दी अमृत बाणी दी लड़ीवार कथा जो आनंद साहिब दी बाणी दे विच सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं। अज दा जो पावन उपदेश तीजे पातशाह धन श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज बख्शिश कर रहे हैं। 921 अंग ते आनंद साहिब बाणी की 33वीं पौड़ी है और इस दे विच महाराज साहब जी ने शरीर नूं संबोधन हो करके उपदेश दिता। जिवें इहदे तो पहली पौड़ी जो 32वीं पौड़ी की विचार आपां कल की है, उस विच रसना नूं संबोधन हो करके उपदेश बख्शिश किया। ये रसना नूं जीव नूं ते अज सतगुरु साहब जी समुचे शरीर नूं उपदेश बख्शिश कर रहे हैं। अमृत बाणी दे अंदर सतगुरु गरीब नवाज साहब जी ने ये तन नूं उपदेश भी बख्शिया है, मन नूं उपदेश भी दिता है ते तन दे एक एक इंद्रिये नूं संबोधन हो करके उपदेश भी दिता। इसे बाणी अंदर ही आ जांदा। नेत्रां नूं भी उपदेश बख्शिया है, कन्नां नूं भी उपदेश दिता है। तो सतगुरु गरीब नवाज साहब जी अज दी इस पौड़ी दे अंदर सानू समझा रहे हैं कि अपने शरीर नाल गल करिए, अपने शरीर नूं पुछिए। ये जिहड़ा साडा स्थूल शरीर है, साडा जो तन है, महाराज साहब कहंदे भी इहदे नाल गल करिए भाई।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਝੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਖੋਜ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋ ਚਾਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਲੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਜ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਫਿਕਰ ਘੱਟ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਾਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਿਹਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਮੇਰਿਆ ਸਰੀਰਾ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰੱਖੀ। ਹਰੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਮ ਮਹਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਤੁਮ ਤੇਰੇ ਮਹਿ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ। ਮੇਰਿਆ ਸਰੀਰਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਵੀ ਮੇਰਿਆ ਸਰੀਰਾ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰੱਖੀ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਿਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰਿਆ ਸਰੀਰਾ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਟਿਕਾਈ ਆ। ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰੱਖੀ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਤੂ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਉਸ ਜੋਤ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰਾ ਤੂੰ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਜੱਗ ਵੇਖਣਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੱਗ ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪਾਠ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਤਾ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਦਲੈਂਕੜੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਪਾਠ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਪਾਠ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਟਿੱਪੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਟਿੱਪੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ, ਟਿੱਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਰੀਰਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜੋਤ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਟਿਕਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਜੋਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਉਸ ਜੋਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਐਸਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ ਹਨ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਜੋਤ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਸੇ ਜੋਤ ਦੀ ਹੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਹੈ।
ਉਹ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਜੋਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ। ਖੋਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੇਗਾ ਉਹ ਪਾ ਲਵੇਗਾ। ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ। ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਲੱਭਦੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਂ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਬਾਬਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 48 ਸਾਲ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਕਰਕੇ 4 ਵਾਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, 48 ਸਾਲ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਹਾ ਭਗਤ ਜੀ, ਸੇਖ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਤੇ ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਲਦਾ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਕੰਡੇ ਹੀ ਮਿੱਧਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ, ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾਸਾ, ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਵਾ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੇਖ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਫਰੀਦਾ ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵੈ, ਵਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜੇ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਐ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਹਿਆਲੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਏ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਊਹਾਂ ਤਉ ਜਾਈਏ ਜੋ ਈਹਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਨਹਾਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰਨੈ, ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਸੋਏ। ਫਿਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ। ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ। ਧਰਨ ਮਾਹੇ ਆਕਾਸ ਪਇਆਲ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਆਕਾਸ਼ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ। ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਹੀਪ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਹਿਆ ਭਗਵੰਤ। ਧਰਨ ਮਾਹੇ ਆਕਾਸ ਪਇਆਲ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲ। ਬਾਨ ਤੇਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ,
जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बह संतर माहे, चार कुंट दह जिसे समाहे, तिसते भिन्न नहीं को ठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। उस प्रभु तो भिन्न ते वखरा कोई थां ही नहीं है। वो पौन विच भी वस रहा है, पानी विच भी वस रहा है। पंजवें पातशाह कहंदे अग्नि विच भी उहदा ही वासा। पौन पानी बह संतर माहे, चार कुंट दह दिसे समाहे। भाव इहदा की होया भी कोई जगह उहदे तो खाली नहीं है। हर एक थां ते प्रभु दी ज्योति व्यापक है। सब मह जोत जोत है सोए, तिस कै चानण सब मह चानण होए। ते इत्थे धन गुरु अमरदास साहिब जी महाराज फरमा रहे आ, ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया। ਉਹ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਮੇਰਿਆ ਸਰੀਰਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੱਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ ਤੇ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜੇ ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਹ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਜੋਤ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਜੋਤ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿੱਚ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਢ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੰਚਹਿ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ, ਤਬ ਕੋਈ ਕਰੋ ਦਿਖਾ ਵਖਿਆਨਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵਖਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਖਿਆਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜੇ ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਆ ਦੋ, ਇਹ ਵੇਖ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਰਸਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ, ਤੋਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਜੋ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਦਾ ਅਲੇਪ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਹਪ ਮਦ ਜਿਉ ਬਾਸ ਬਸਤ ਹੈ, ਮੁਕਰ ਮਾਹੇ ਜੈਸੇ ਸ਼ਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਨਾ ਸੁਗੰਧੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਹਰ ਬਸੇ ਨਿਰੰਤਰ, ਘਟ ਹੀ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਕ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਘਟ ਹੀ ਖੋਜਹੁ ਭਾਈ,
ਜਦੋਂ ਖੋਜੇਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨਹੁ, ਇਹੋ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਏਕੋ ਜਾਨੋ, ਇਹ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਤਾਈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਆਪਾ ਚੀਨੈ, ਮਿਟੈ ਨ ਭ੍ਰਮ ਕੀ ਕਾਈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਮ ਦੀ ਕਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਉੱਤੇ। ਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆ ਹਰਿਆ ਜਿਹਾ ਜਾਲਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਜਾਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦਿਸਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦਿਸਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਾਈ ਆਈ ਪਈ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ ਅਗਿਆਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅਵਿਦਿਆ, ਬੇਸਮਝੀ। ਉਹ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਧੁੰਦ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਤਾਂ ਲਟ ਲਟ ਬਲ ਰਹੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਤੇ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਬਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਾਈ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਤੇ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲ ਲੱਗੀ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰਿੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਜਰ, ਏਕ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸ਼। ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮਹਿ, ਤਾਕੀ ਕੇਤ ਕਿਆਸ। ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਲਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦਾ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਲ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਲਾਲਟੈਨ ਚਾਨਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਕੱਚ ਜਿਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਹਵਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਾਲਟਨ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਧੂਏ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧੁੰਦ ਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਬਲੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਚਾਨਣਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀਵਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤੀ ਤਾਂ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਵਿਦਿਆ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਧੁੰਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦੀਵਾ ਬਲੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ, ਜੋਤ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ। ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਲ ਲੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋਤ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ,
ਬਾਹਰਲੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋਤ ਇਹ ਬੰਦਿਆ, ਇਸ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋਤ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਜੋਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋਤ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਬਲਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜੋਤ ਬਲਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੇਖ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੱਕ ਸਕੇਗਾ। ਇੱਕ ਰਹੁ ਰੀਤ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ, ਜੋਤਾਂ ਜਗਾ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ, ਘਿਓ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਤੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਨਨਾਥ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਡਤ, ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਖਲੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੀਵੇ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਖਲੋ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾ ਜਗ ਦਾ ਨਾਥ। ਜਗਨਨਾਥ ਪਾਠ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਜਗਨਨਾਥ, ਜਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਗਨਨਾਥ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗਨਨਾਥ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ। ਤੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘਮਾਉਂਦੇ ਆ ਥਾਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਤੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਜੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਇਸ ਪੌੜੀ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਗਨਨਾਥ ਏਡਾ ਕੀ ਥੋੜਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਥਾਲੀ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਦੀਵੇ ਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜੀਆਂ ਜੋਤਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਘਿਓ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਗਨਨਾਥ ਆ, ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਪੰਡਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਥਾਲੀ ਤੇ ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਦੀਵੇ, ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਜਗਨਨਾਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਆ? ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਤੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ, ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ, ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ ਰਹਾਉ। ਗਗਨ ਮੈ ਥਾਲ,
ਗਗਨ ਨਾਮ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੈ ਰੂਪ ਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਤਾਂ ਥਾਲ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਠ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਰਥ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਆਕਾਸ਼ ਮਈ ਥਾਲ। ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਥਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਮੁੱਚਾ ਹੀ, ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਥਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੀਵੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਰਵ ਕਹੀਏ ਸੂਰਜ, ਚੰਦ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਹ ਦੋ ਦੀਵਕ ਦੇ ਦੀਵੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੱਤੀ ਵੱਟ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਬਲ ਰਹੇ ਆ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਓ ਤੇਲ ਮੁੱਕੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਸੜੇ। ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੋਂ ਦੀਵੇ ਆਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਤਾਰੇ ਆ ਜੜੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੋਤੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਗਨਨਾਥ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ, ਤੇ ਮਲਿਆਗਰ ਪਰਬਤ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਬੂਟੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧੂਪ ਧੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਨ ਲੋ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਖਤ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਖਹਿ ਖਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਚੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ, ਫੂਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਪਏ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਆਰਤੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਵੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਵੀ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਜੋਤ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਇਹਦੇ ਚ ਪਵਨ ਚਵਰੋ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਹਵਾ ਚੌਰ ਕਰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚੌਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਦੀ, ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋਤ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋਤ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜੋਤ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਥ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣਾ, ਜੋਤ ਜਗਾਉਣੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦੱਸੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਦੀਵੇ ਹੀ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵੇਲੇ ਮਾਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾ।
ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੇ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ ਜੋਤ ਦੀਵਾ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ, ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਜਗਮਗ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਨਣ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਚਾਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਇਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੇਰਿਆ ਸਰੀਰਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਰ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਧ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਤੂੰ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਤਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਨ ਜੀਉ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਉਪਾਏ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਸਿੰਘ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਥੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭ ਥੰਮ ਤੇ ਨਿਕਸੇ ਕੈ ਵਿਸਥਾਰ, ਹਰਨਾਕਸ ਛੇਦਿਓ ਨਖ ਵਿਦਾਰ। ਓਏ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਾਦ ਦੇਵ, ਭਗਤ ਹੇਤ ਨਰਸਿੰਘ ਭੇਵ। ਭਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਰਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੱਧਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਵਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਵਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਆਖੀਏ, ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਆਖੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਤ ਗੋਤ ਵਰਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਲਿੰਗ ਪਲਿੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਭ। ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਯਾਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਯਾਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਯਾਰ ਰੇਖ ਭੇਖ, ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ, ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਣਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀ। ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤੁਐ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਨਤ ਸੁਮਤ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋਤ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂਰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵੀ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹਿ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕਉ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਮਾਣਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਪੜੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੂਰ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਅਵਲ ਅੱਲਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ, ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੂਲਹੁ ਭਾਈ, ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਾਲਕ ਪੂਰ ਰਹੇ ਉਸ ਰੱਬ ਠਾਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨੇਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਭਰਾ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਖਾ ਸਭਨੀ ਥਾਈ, ਤਾਂ ਭਉ ਕੇ ਹਾ ਕਾੜਾ ਜੀਓ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਆਖਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭ ਰਾਤਾ। ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਹ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ। ਹਰਿ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ। ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿਤਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਨ ਜੀਓ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਉਪਾਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੇ ਬੁਝਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਦੈਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਧ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੈ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਜਿੰਦ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਰੀਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਬੁੱਝਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਜੀਗਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ। ਚਲਤ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਰੂਪ ਖੇਡ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਤਾਈਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਡ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਥੇਰਾ ਚਿਰ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਾਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੇਤਾ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਹ ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਖੇਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਖੇਡ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖੇਡਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਹ ਦੇਸ਼ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ, ਖੇਡ ਸੀ ਇੱਕ। ਤੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾ ਬੈਠਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤੇ ਆਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ ਤੇ ਆਹ। ਤੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਵਾ ਪੈਂਦੇ। ਹੈ ਖੇਡ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਖੇਡ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਖੇਡਾਂ ਹਨ, ਕਬੱਡੀ ਆਦਿ, ਘੋਲ, ਵਾਲੀਬਾਲ। ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੇਡ, ਇੱਕ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੇਡ, ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਚਲਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚਿਆ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਖੇਡ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਛਿੰਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਲਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆ, ਦਈਓ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਪ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਛਿੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਾਤ ਵੱਜਣ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆ, ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਗੇੜੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਣਾ ਪਟਕਾ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਾਂ ਰੂਪੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਆ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆਇਆ, ਘਰ ਜਸਨ ਵਾਟ ਵਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਵਟਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੁੱਝਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖੇਡ ਹੀ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਦਾਈ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਾਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਈ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤੇ ਦਿਨੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਦਾਈ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਰਚੀ ਆ ਦਿਨ ਖਡਾਵਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਦਾਇਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾਈ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਇਹ ਖੇਡ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਖੇਡ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁੱਝਿਆ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਖੇਡ।
ਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਚ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਖੇਡੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਡ। ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਭੇਟ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਜਾਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖੇਲ ਖੇਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੇ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਓ, ਹੰਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰੋ ਗੁਰੂ, ਨਿਮਰਤਾ ਲਓ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚਲਤ, ਇੱਕ ਕੌਤਕ, ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਜਨਮ, ਤੀਸਰਾ ਸਰੂਪ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਮੁੱਢ ਰਚਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁੱਜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾੜਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਆਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਲੰਮਾ, ਕੋਈ ਮਧਰਾ, ਕੋਈ ਪਤਲਾ, ਕੋਈ ਮੋਟਾ, ਪਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ। ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੁ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀਵ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਕਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਤੂੰ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਤੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕਿਤੋਂ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰ। ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਣ ਤੇ ਛੂਟ ਪਰੇ, ਗੁਰ ਘਰ ਹੀ ਮਾਹੇ ਦਿਖਾਇਆ ਥਾ। ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰਿ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜੋਤ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ, ਪੀਪਾ ਪ੍ਰਣਵੈ ਪਰਮ ਤਤ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਲਖਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋਤੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਡਿਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨੌ ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ। ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਅੰਤਰ ਖੂਟਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਢ ਪੀਏ ਪਨਿਹਾਰੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਿਮਾ ਦੇਣੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸ ਅੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਤਾ ਚਲਤ ਹੋਆ, ਚਲਤ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।